अस्सलामुअलैकुम सोहणियों देख लवो तूफान रुकिया वे ते असी निकले आ। बड़ी शदीद पूरा दिन जड़ा ना तूफान रहा वे और बड़ी ठंडक भी खासी सी, लेकिन हुण शुक्र है कि रफ्तार घट हो गई है तूफान दी ते ए वाले तूफान बाहर निकल आए ने। खुमाश गया वे हलवा लैण वास्ते कि असी पता करना हलवा मिल जावे। ठहरो, खुली नहीं रही। अच्छा लो भी खुमाश हलवे दे दो लैके आ गया है। दो मिल गए ने सानू मजीद अब्दुल वदूद साहब का, और असी शाजिया दिखा दिखा के खाना वे हलवा। खुमाश नू सारी फैमिली नू साड़ी नू पसंद है, पर है एक शुक्र है अल्लाह का कि उस दिन असी लिया सी, लेकिन बाद च भी पता चलिया कि होर इन्हां कोल आए ने। ते असी 2 पैकेट उस दिन ले सन, 2 पहले ले। मुख्तलिफ वक्तां मेरा ख्याल 8वां 10वां पैकेट चल रहा साडा। असी मिठे तो बाज नहीं आ रहे हैं। हम ना बाज आएंगे हलवे से, शुगर होगी और क्या होगा। तो खुमाश गया है सामने जी लाहौर किला वे इस साइड ते। इस साइड तो लाहौर किला तुहानू नज़र आ रहा होएगा शायद। ये खिड़की उई हुई मैं तो बड़ी डर लगता वे, गड्डी स्टार्ट छड़ गया ना। यह लाहौर किला सामने नज़र आ रहा है इस साइड ते। खुमाश नान लैन गया वे, नान लैके आएगा तो असी फिर जाके ना ते राफे हाउस से असी खाना खावांगे सारे। उत्थे बनिया कोरमा ते असी खाना खावांगे। लो भी खुमाश नान लैके आ भी गया, तैयार थे इसका मतलब। जी अस्सी गर्मा गर्म, ये सही है। नान गोद में रख लो, हीटर की तरह। जान जाएगी और क्या होगा, हम ना बाज आएंगे हलवे से, शुगर होगी और क्या होगा। कैसे उल्टे उल्टे गाने बना लेते हैं, हम कोई कम थोड़ी है। राफे हाउस असी पहुँच चुके हैं और गर्मा गर्म कोरमा साड़ा मुंतज़र है। असी आंदे हुए नाल लैके आ गए और इन्नी अच्छी खुशबू आ रही कोरमे दी। बकरे दी चांप दा कोरमा बनिया में, सर्दी दा मौसम और इन्ना ज़बरदस्त कोरमा नाल नान, ते बई स्वाद ही आ जाना है सानू खाना खाण दा। ते आ जाओ जी सारे साडे नाल रलो, जिहने जिहने खाना वे साडे नाल आ जावो ते बिस्मिल्लाह करो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो देख लवो, एक सोहना सोहना दिन देख लवो। एक तरफ असी थोड़ा जिहा खुश हो रहे हैं कि इधरों थोड़ा धुप का आसार नज़र आ रहा है, सूरज थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू होया। दूसरे पासे बारिश चढ़ी हुई है। ये सारी नुकतियां वाली बारिश हुई है, जिहड़े छोटे छोटे बर्फ़ के गोले गिरते हैं ना, हुणे ही बंद हुई है। तो बस बारिश बंद हुई है, ये जड़ा नुकते गिरने, तो मैं फटाफट खिड़की खोली, मैं कि तुहानू दिखावां कि कुदरत का हसीन इम्तजाज देखो कि इधरों धुप निकल आ रही है और उधरों ठंडे ठंडे बर्फ़ के गोले पे गिरते हैं। तो चलो बई असी इन्नी ही सर्दी अफोर्ड कर सकते हैं, इस तो ज़्यादा नहीं। चाय आ गया, नाश्ता साडा तैयार है। मैं बैठ के मां बदौलत नाश्ता करन लगे ने। एक वड्डा सारा चाह दा कप ते 3 हसीनाए आलम अंडे। 3 अंडियां दी की स्टोरी है? 3 अंडियां दी स्टोरी है कि जिस दिन मैं ब्रैड दा स्लाइस नहीं खांदी, उस दिन मैं जड़ा ना क्या कहंदे ने 3 अंडे खानी आ बॉयल। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਸਲਾਈਸ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ 2 ਬੋਇਲ ਐਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਸਲਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਈ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ 3 ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਖਾਸਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। मेरा तो बल्कि दिल कर रहा सी बाहर जाके देखा अज, लेकिन एकदम बारिश है जी, बर्फबारी सी शुरू हो गई ना, ये सारा देखो चिट्टा हो गया। तो फिर मैं इस तो निकली नहीं, वरना मैं बाहर जाके कोशिश करनी है तुहाडे लई क्लिप बनावां। मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरा जड़ा वे ना कोट मिल चुकिया वे, जड़ा गुम हो गया सी ना, वो मिल चुकिया वे। 4 साल पहले मैं लिया सी टीके मैक्स तो, ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ।
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਲੂਜ਼ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਔਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੂਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਚਾਹ। ਅਤੇ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿੱਦਣ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਉਹ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ, ਉਸ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਡੱਬੇ ਪੇ ਡੱਬਾ ਹਲਵੇ ਦਾ ਆਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਨੇ ਆ ਸੋਹਣਾ ਹਲਵੇ ਦਾ ਪੀਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀਸ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੋ ਬਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਗਿਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ। UK ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਮਾਂ ਬਦੌਲਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਖਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਫਿਰ 2-3 ਕੱਪ ਦਿਨ 'ਚ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਦੀ 4 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਾਹਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੀ ਲਈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣ ਦਿਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਫਲਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਕਿਡਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੁੱਧ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਬੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਭੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਲ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਫੇ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਐਸਾ ਵੇ 1 ਵਜੇ ਰਾਫੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ। 1 ਵਜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਆਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਨਹਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ 1:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਬਣਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਕੱਢ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਕੱਢ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ABC ਪੁੱਤਰ, ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਸਾ ਨਿਹਮਤ ਏ, ਵੱਡੀ ਨਿਹਮਤ ਧੀ ਪੁੱਤਰ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਸਾ ਨਿਹਮਤ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਕੱਢ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਕਈ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ में माँ बाप जैसा बड़ा कोई नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। ओहो हो, वाकई शमा तुसीं बिल्कुल ठीक किया कि बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। ते मावां ते ठंडियां छावां ने कि अपने बच्चों ते इस तरह जिवें ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕੋਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ।
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈकुम ਨਾਹੀਦ महमूद कहते पे ने वालेकुम अस्सलाम नाहिद कैसे हो तुसी। तो बहुत प्यारी यादें हैं, सुनकर अच्छा लगा, बिल्कुल बोरियत नहीं हुई। हमारे मरहूम अब्बू जी भी ऐसे ही अपनी बचपन की बातें सुनाते थे। बहुत शुक्रिया नाहिद कि तुसी बोर नहीं होंगे, ताड़ी फरमाइश से तुसी सुना रहे हैं, छोटिया मोटिया गल्लां सुना देनी अपने बचपन दियाँ। ते अल्लाह पाक तुहाडे अब्बू नूं जन्नतां विचकार दवे। अल्लाह पाक की कहते ने जिन्हां दे माँ बाप चले गए ने ना, बस वो फिर सिर तो बहुत वड्डियां छावां हट जांदियां ने। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸ਼ਕੀਲਾ, तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आप बहुत प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया जी शकीला। नाल शकीला ने दिल भेज देते ने, नाल किया कि आप मेरी मोम की तरह लगती हैं। वही तो होर ही अच्छी गल हो गई, तेन अपनी मोम की तरह मैं लगनी हाँ। तो बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने दिल भेजे ने, फुल भेजे ने, बहुत मुहब्बतां ने तुहाडियां। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਹੋਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਦਮਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੋਕ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਗਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन कोई ना कोई तो देखेगा। मैं राफे ਨੂੰ अक्सर कहनी हाँ, राफे ਨੂੰ मैं कहनी राफे क्या कहते हैं आपके साथ मैंने इतनी वीडियो बनाई है मेरी सारी है, जब आप बड़े हो जाओगे ना फिर आप देखा करना। तो अपनी ददाई को कि आपकी ददाई जो है ना आपके साथ कैसे वीडियोस बनाती थी, कैसे फन करती थी। राफे अगों ऐसा ऐसा करके सिर हिलाई जाता वे। देखो ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ। मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुम्ही से। चलो भी गाना पता नहीं कितों याद आ जाता वे, आमद हो जाती है, और नाल ही मैंने आयमा याद आ जाती है। असी जो पाकिस्तान टूर पर गए ना, आयमा ने बज़िद होकर मैनू नाल लैके गई कि खाला के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। और असी स्कॉटलैंड टूर भी किया, फिर पाकिस्तान भी टूर असी इकट्ठा किया। आयमा कहती मुझे खाला के बगैर मज़ा नहीं आता, पर आयमा हर गल तो मैं गाना सुना देनी सानू। तो वो कहती सी खाला किस तरह हो सकता है कि तेनों हर गल तो गाना किस तरह याद आ जाता। वो कहती ओ माई गॉड खाला नूं किन्ने गाने याद ने। तो मैनू इस चीज़ के नाल ही ना फिर आयमा याद आ जाती। तो चलो जी असी थोड़ा जिहा चलने अपने नायाब जमानिਆਂ 'ਚ ਝਾਤੀ मारीए कि ਜਦੋਂ मैं तुहानूं दस्सिया सी कि असी किस तरह अब्बू दे नाल जाने हुंदे सां कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाण दी बड़ियां यादां ने। छोटे असी हुंदे सां, अब्बू ने हर छुट्टी वाले दिन, उदों इतवार नूं छुट्टी हुंदी सी, संडे दी छुट्टी हुंदी सी, ते अब्बू रात नूं आंदे होए ना फुੱਲ लैके आंदे हुंदे सन, गुलाब दे फुੱਲ
ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ੋਪਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਤਰੇਲ ਵਿੱਚ, ਤਰੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇਲ ਪਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਵਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਤੜਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸਾ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਸਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮੀਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਮੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਠੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੜਨਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਤਾਰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਉਹ ਡੋਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਬਰਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਬਰ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗੇੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੇੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੋਕੇ ਦੇਵੋ। ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਉਣੇ। ਫਿਰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ, ਬਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਸ਼ਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ 'ਚ ਦੁਆ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅੱਬੂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਡੋਲ ਚੁੱਕੋ, ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਤਖਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਖਤੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਲਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਲਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਦਵਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅਲੇਫ ਬੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ। ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢਣਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਐਂਗਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸੀਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇ ਜੀਮ ਚੇ ਉਹ ਦਾਲ ਸਾਲ ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਤਖਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਖਤੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਆਦਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲੀਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਚਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਬਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 100 ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ, 100 ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੋਈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਅੱਬੂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਭਲਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਹਰ ਪਿਆਲੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ, ਕਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਮੇਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਲਵੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਕੱਟੋ ਫਿਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਕਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹਰ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਕਾਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਕੋਰਮਾ, ਨਿਹਾਰੀ, ਬਰਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਣੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਖਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਸਿਪੀ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਮਾ ਸ਼ੋਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਅੱਬੂ ਆ ਜਾਣ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਬੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਕਿ ਪਿਆਸੀ ਨਿਗਾहों में तेरा इंतज़ार है। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅੱਬੂ ਆਏ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਲਨ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਆਣੀ ਕਿ 100 ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਖਾ ਰਹੇ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਦ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ, ਗਹਿਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ? ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਚੋਂ 0 ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 100 ਚੋਂ 0 ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 100 ਚੋਂ 100 ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 0 ਦਾ ਬੰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਰੋਵਾਂ। ਅੰਮੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸਾਲਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ 100 ਚੋਂ 0। ਅੱਬੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋ ਗਏ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ 100% ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 0 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹਿਰਾ ਲਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਵੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਵੋ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੋ, ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੇ ਬੜੇ ਚੁੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਚ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀ ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਡਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਬਲਾ ਦੇਣੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਐਸਾ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਛੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗੀ। ਛੱਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਖੀਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ। ਲਓ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਬਸ ਖਾਉਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਈ।
ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।